Okay. So, binomial distribution again, right? Yeah. So, what I was saying is, right? A set of trials, right? Set of trials means we do many trials, right? And each trial, there are two possible outcomes, right? Binomial distribution or Borel distribution, we have two possible outcomes, right? And each of them with definite probabilities, some predefined probabilities, right? Okay. So, just say, for example, like flipping a coin 10 times, it's a binomial experiment with 10 trials, right? Each trial having two possible outcomes, heads or tails, right? यो चाहिँ मैले अघि explain गरिसकेँ, right? Such yes or no, 0, 1 outcomes are termed binary outcomes. They need not have 50-50 probabilities. Normally, हामीले चाहिँ coin flip गेछ 50-50 भन्छौँ, right? So 50% head, 50% tail. Standard, but doesn't need to be so, right? But as long as these two probabilities, like head or tail, for example, yes or no को अथवा 0 or 1 को, है so तिनीहरूको probability जोड्दाखेरि 1 चाहिँ आउनुपर्छ कि always, right? Any probability that's sum to 1, right? That's fine, right? Okay. So अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले सक्सेसको कुरा गर्दाखेरि what do we call success? Success doesn't have to be desirable नै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि, right? The conventional strategy is to term one outcome the success outcome. Also, common practice to assign one to a more rare outcome, है अब जुन आउटकम चाहिँ रेयर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली वान असाइन गर्ने चलन पनि छ, है ओके So, when we use the term success doesn't imply that the outcome is desirable or beneficial, right? But it does tend to indicate the outcome of interest. Like for example, राम्रो example दिएको छ लोन डिफल्ट्स र फ्रजुलेन्ट ट्रान्ज्याक्सनको हामीले हेर्दैछौँ भने है फ्रड र नो फ्रड हुनसक्छ है लोन डिफल्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने हुन्छ नि त फर इक्जाम्पल ब्याङ्कले होइन यो एनालिसिस गर्दैछ भने अब उसको कस्टमरहरूमा लोन लिएको कस्टमरहरूमा कसले डिफल्ट गर्ला र कसले नगर्ला होइन यस त्यो त है यो पर्टिकुलर कस्टमरले विल दिस पर्सन default or not default, right? So, or is it a fraudulent transaction or not a fraudulent transaction, right? अब यस्तो केसमा के हुन्छ जस्तै डिफल्ट के हो त रेयर इभेन्ट हो नि त है मेबी 10,000जना 1,000जना एकजनाले डिफल्ट गर्दा फर इक्जाम्पल होइन भनेपछि यो रेयर इभेन्ट भयो त्यस्तै फ्रजुलेन्टमा पनि धेरै जस्तो ट्रान्ज्याक्सन त फ्रजुलेन्ट हुँदैन मेबी 0.5% होला 0.05% होला होइन So most transactions are not fraudulent. Say most loans are not defaults. है ओके अब यो केसमा के भन्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो त भन्दाखेरि वी वान्ट टु फाइन्ड ओके वेदर समन विल डिफल्ट वान्ट फाइन्ड वेदर पर्टिकुलर transaction is fraudulent. Like because that is our interest. होइन त्यो अनि त्यसले गर्दा त्यो आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट त्यो हो जस्तै यसमा आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट के हो त लोन डिफल्ट भएको आउटकम अफ के अरे आउटकम अफ इन्ट्रेस्ट ओके इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्दाखेरि वी वान्ट टु फाइन्ड द फ्रजुलेन्ट ट्रान्जेक्सन त्यसले गर्दाखेरि जुन फ्रड भयो भने वी क्यान टेक द्याट एज सक्सेस डिफल्ट भयो भने वी क्यान टेक द्याट एज सक्सेस होइन द्याट्स ओके सो अब यहाँनिर ओके इट विल मेक सेन्स अ लिटल बिट हियर है ओके अब हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ अब नाउ वी हेभ आई थिङ्क्स होइन होइन familiarized ourselves some terms है टर्म्सहरू हामीले अलिकति फेमिलियराइज गरेपछि now I think we can understand what is a binomial distribution. Okay. Binomial distribution भने के हो त भन्दाखेरि a binomial distribution is the frequency distribution just like a histogram of a number of successes in a given number of trials n with specified probability p of success for each trial. है भनेपछि यसमा 3 वटा कुरा आयो
है number of successes x है in a given number of trials. So how many trials you did है यति number of trialsमा कति सक्सेसहरू आयो त है र त्यसको प्रि स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी छ सक्सेसको सक्सेस प्रोबेबिलिटी Okay, got कहिले it. छ है okay so when you see now we need to remember x and र p x is the number of successes Yes, sir. that's त्यसैको फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्ने हो Mm-hmm. त्यसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्ने के को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन number of successes Success. right in a given number of trials Mm-hmm. with specified probability p of success in each trial. So we'll see, right? Okay, so it takes time to sink in. Okay, you of course, right? It takes time, but ultimately it sinks in, right? Okay, so because यो चाहिँ त्यो सुरुमा अलिकति मात्रै हुन्छ है के होला यो यस्तो हुन्छ Okay, so there is a family of binomial distribution depending. Okay, so binomial distribution would answer यस्तै यहाँनिर है अब binomial distribution हामीले किन निकाल्नु त होइन so why do we need binomial distribution भन्दाखेरि say for example it can answer a question like this right if the probability of a click converting sale is 0.02 what is the probability of observing zero sales in 200 clicks Okay. so it's a your practical question हो नि त Question हजुर 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 let's say हजुर. we know that probability of a click converting a sale is 0.02 it's already we know this यो पहिले मैले तिम्रो प्रिडिफाइन भनिरहेको छु नि है त्यही हो हजुर. probability somehow we got this right somehow we know that होइन the probability of कुनै एउटा हाम्रो e-commerce site छ they click on a product right a product code description and that click turns to a buy I mean that person buys that product होइन त्यसको probability भनेको 2% छ 0.02 भनेको 2% so त्यो भयो भने what is the probability of observing zero sales in 200 clicks होइन 200 क्लिक गर्दा चाहिँ भने एउटै सेल हुँदैन है प्रोबेबिलिटी कति छ त त्यो चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले दिन्छ है अब यसमा चाहिँ अफकोर्स यु क्यान युज जस्तै पाइथन अथवा आरको फङ्सन युज गर्न सक्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि इट्स युजिङ दि यो डी बाइनम भन्ने फङ्सन है सो यहाँनिर लेट्स सी है अब उसले के गर्यो भन्दाखेरि युज दिस डी बाइनम है दिस फङ्सन यो आरको है आर फङ्सन हो है ओके यसमा एक्स इक्वल टु 2 राख्यो एन इक्वल टु 5 राख्यो पी इक्वल टु 0.1 है ओके जस्तै यहाँनिर ओके नट रिलेटेड टु दिस है यो छुट्टै हो समथिङ लाइक दिस बट नट रिलेटेड यसको जस्तै हामीले एक्स इक्वल टु 2 ओके सो एक्स भनेको सक्सेस नम्बर अफ सक्सेस है नम्बर अफ ट्रायल्स 5 is the number of trials and p is the probability हामीले अघि नै भनेको थियौँ नि तिनवटा Yes, sir. right Yes, yes. up there anywhere somewhere है यहाँनिर n p x and र p हो नि त so यस्तै यहाँनिर फर इक्जाम्पल हामीले डी बाइनम एक्स इक्वल टु 2 राख्यौँ एन इक्वल टु 5 राख्यौँ पी इक्वल 0.1 राख्यौँ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ सक्सेस इज 10% है ओके सो इन 5 trials होइन in 5 trials we get 2 success है अब यसको आन्सर चाहिँ अब यसको रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि 0.0729 आयो सर एउटा क्वेसन हजुर यसमै अब मैले यो तपाईँ जुन यो हामीले यो आर फङ्सनमा हामीले माथि क्वेसन हाल्नु पर्यो भने एक्स इक्वल्स टु 0 एन इक्वल्स टु 200 पी इक्वल्स 0.02 हुन्छ 0.2 हुन्छ ए नो 0.0 यसको केसमा ओके केसमा यसमा चाहिँ पी इक्वल टु 0.02 हुन्छ होइन एन इक्वल्स टु 200 ओके सो एन इक्वल टु 200 भयो एक्स हजुर 0 ओके ओके मेक सेन्स सो ओके अब यसको मतलब मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब
now यसलाई इन्टरप्रेट गरौँ है त सो इफ वी गेट यसको आन्सर अफ कोर्स 0.0729 आयो Mhm. Mhm. अब यसको ओके वाट डज दिस मिन भन्दाखेरि इट्स द प्रोबेबिलिटी अफ अब्जर्भिङ एक्ज्याक्टली एक्स इक्वल टु टू सक्सेसेस जस्तै Mhm. माथि भने जस्तो Mhm. अब्जर्भ युर सेल्स भने जस्तै है x equal to two successes means we get two successes in five trials, Mhm. where the probability of success for each trial is 0.1. Right? Meanwhile, okay. So the FedEx here, right? Like, so this gives 0.0729. Okay. Mhm. And if we see almost like 7% one on a 7.29, 7% one. You know, 7% mind the percentage man, right? Yeah. So there is a 7% probability, अहिले पर्सेन्टेजमा इन्टरप्रेट गऱ्यो भने there's a 7% probability chance of observing होइन हामीले पाँच ट्रायल गऱ्यो भने दुईवटा सक्सेस आउने Loneliness. Gotcha. है कति बेला हुँदा हाम्रो प्रोबेबिलिटी यदि 0.1 छ भने Gotcha. 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 मेक सेन्स नि होइन Makes ओके sense. ओके सो ओके सो अब अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि नाउ समटाइम्स वी माइट निड टु आन्सर जस्तै ठ्याक्कै यति नै भनेर जस्तै ठ्याक्कै टूवटा सक्सेस भन्दा पनि है टू अथवा टूभन्दा कम सक्सेस Mhm. है आई थिङ्क है त्यो मोर इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ है often we are interested in determining the probability of X or fewer successes in N trials. Mhm. त्यो केसमा चाहिँ हामीले पी बाइनोम युज गर्छौँ Okay. है अरू त सेम हो 250.1 250 एउटै हो Mhm. Mhm. यो यसलाई हामी आर्ग्युमेन्ट्स भन्छौँ यो तिनवटा आर्ग्युमेन्ट्स Gotcha. द आर्ग्युमेन्ट्स द सेम आर्ग्युमेन्ट्स नै दिएको छ क्या डीको ठाउँमा पी लेख्यौँ कि अब यो गर्ने मतलब के भन्दाखेरि अब हाम्रो टू अथवा टूभन्दा कम सक्सेसेसहरूको है Mhm. त्यो चाहिँ 0.9 अलमोस्ट है अलमोस्ट लाइक 100% जस्तो है 0.99 है भेरी भेरी है अलमोस्ट फुल प्रुफ क्या Mhm. it would return 0.9914. That is the probability of observing two or fewer successes Mhm. in five trials. Mhm. Right? Okay, where the probability of success is just like before, 0.1. Okay, so when you say there's almost certainty set there, Mhm. right? Getting two or less, two or less one is 0 पनि हुनसक्छ 1 पनि हुनसक्छ 2 पनि हुनसक्छ है भनेपछि त्यो probability यसै पनि बढ्यो नि Yeah. ठ्याक्कै 2 भन्दाखेरि त probability त कम हुनु होइन ओके विच इज भेरी लिटल यहाँ 0.0729 छ Mhm. 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 मेक सेन्स नि है ओके Alright, so of a mean of a binomial of Islam, if we plot it, right, the mean of the binomial distribution is n times p. And you can think of this as the expected number of successive n trials. Okay, so okay, yani यसको variance चाहिँ n times p times 1 minus p हुन्छ. Okay. Mhm. Now when the अब एउटा अर्को कुरा हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा with a large enough number of trials, Mhm. particularly when p is close to 0.5, Mhm. यदि हाम्रो p0 close to 0.5 छ भने binomial distribution is virtually indistinguishable from a normal distribution. है Mhm. यो चाहिँ हामीले will do it in Python anyway. है okay. In fact, calculating binomial probability with large sample sizes is computationally demanding. Binomial गर्दाखेरि एकदमै कम्पिटिसन जस्तै यो हरेकले एकदमै कम्पिटिसन खान्छ यिनीहरू Mhm. है अन्त अब त्यसले गर्दाखेरि अब सिम्पली मोस्ट स्ट्याटिस्टिकल प्रोसिजर युज सिम्पली के भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अनि यसले कम्पिटिसन धेरै खाँदैन है किनभने यो हरेकको क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि Gotcha. Gotcha. गर्दाखेरि यो त एकदमै ट्याक्सिङ हुन्छ है एकदमै धेरै कम्पिटिसन खान्छ है त्यसले गर्दाखेरि बिकज वी नो द्याट होइन फर लार्ज स्याम्पल्स sizes where the probability is p equals 0.5, close to 0.5 or 0.5 or close to 0.5 भयो भने we know that यो normal distribution नै हुने आखिरमा गएर होइन so Mhm. why not use normal distribution directly rather than computing all of these which is होइन very very Gotcha. computationally intensive छ है okay ल
I hope we get the idea, but yeah, we'll review this anyway, right? But okay, and in code, right? Code may we will play with the code, right? Until you have say intuition also, right? Okay. Now, our next distribution case, so there's something called Poisha, probably like your side French word, or you Poisha, yeah, well, I don't know, something like that. Eh? Poisha, Poisha, and related distributions, है त, okay? So हामीले यहाँसम्म हामीले बाइनोमियल पनि हेऱ्यौँ है बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भयो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भयो ओके अब लेट्स सी पोर्सन एन्ड रिलेटेड डिस्ट्रिब्युसन्स चाहिँ मेनी प्रोसेस प्रड्युस इभेन अब यहाँनिर यो अर्कै युज केस छ कि यो युज केस हुन्छ मतलब त्यो कुन कन्टेक्समा युज भएको छ है त्यो प्रब्लम हेरिकन वी can define or we can decide which distribution to use depending on Mhm. the type of the problem है जस्तै अब Mhm. अर्को प्रब्लम के हुनसक्छ है अब Mhm. अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि okay many processes produce events randomly okay Mhm. uh, Mhm. at given overall rate say visitors arriving at a website at a particular rate now so right You're we have maybe 10 visitors per minute maybe right Mhm. Mhm. average one, right? Okay. Or cars arriving at a toll plaza. And that's Mhm. spread, events spread over time, right? Okay. Or space, eh? You do it. Events spread over time or spread over space. It's the imperfection of square meter of fabric or typos per 100 lines of code. Okay. It's a Got it. space. Mhm. Mhm. When we say अब यस्तो केसमा एउटा पर्टिकुलर रेट हुन्छ जस्तै होइन जस्तै फेब्रिकमा जस्तै पर 100 मिटरमा एउटा एउटा इम्पर्फेक्सन देखिन्छ फर Okay. इक्जाम्पल है or per 100 lines of codeमा होइन there are say 5 typos that's the rate Mhm. rate 5 typos per 100 line हो नि त Yes. or let's say there are होइन 10 imperfections per 1000 meter So, 10 imperfections per 1000 meter rate हो okay. नि, होइन okay here है 50 cars or 500 cars per hour maybe. Mhm. Okay, so setting. Okay, so when we see events spread over time or events spread over space, right? यस्तो केसमा चाहिँ हामीले पोर्सन यो डिस्ट्रिब्युसन एन्ड रिलेटेड डिस्ट्रिब्युसनहरू युज गरिन्छ Mhm. ओके अब यसमा केही टर्म्सहरू छ अगेन है यसमा चाहिँ एउटा ल्याम्डा भन्ने टर्म छ है ल्याम्डा के हो त द रेट है पर युनिट अफ टाइम वर स्पेस पर युनिट जस्तो पर युनिट भन्नाले जस्तै यहाँनिर per unit time. Stay visitors arriving at website. So हामीले 5 आवर्समा है 10 भिजिटर्स आयो है भनेपछि 1 आवरमा कति आयो त भनेपछि युनिट भनेपछि 1 भयो नि त वान Yes. आवर अथवा 1 मिनट यस्तो ल्याउनु पऱ्यो यसलाई पनि Mhm. त्यही है टाइमको केसमा यसमा चाहिँ है पर 100 लाइनमा जस्तै अब यसमा चाहिँ पर लाइनमा है पर 1 लाइन हुनसक्छ अथवा पर 100 लाइन पनि हुनसक्छ सम युनिटमा है युनिट रूपमा हुनु पऱ्यो है So that is the lambda. Hey, lambda भनेको हो त the rate at which the events occur, either in space or in time. Mhm. Okay. Okay. अनि Poisson distribution भनेको the frequency distribution of a number of events in sample units of time and space. Mhm. Okay. So okay, we'll see. है अनि त्यस्तै गरी we have exponential distribution or Weibull distribution भन्ने छ है we'll see है यसको यो तिनटैको डिफरेन्स चाहिँ हामी बुझ्छौँ अहिले अब exponential distribution frequency distribution of a time or distance from one event to the next है त्यो बिचमा कति ग्याप हुन्छ हरेक इभेन्ट है एउटा इभेन्ट र अर्को इभेन्टको बिचको जुन ग्याप छ त्यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनले दिन्छ भने जेनरलाइज भर्जन अफ एक्सपोनेन्सियल इन विच द इभेन्ट रेट इज अलाउड टु सिफ्ट ओभर टाइम है त्यो इभेन्ट रेट नै चेन्ज हुनसक्छ है यो रेटै चेन्ज हुनसक्छ त्यस्तो बेसमा हामीले वाइभल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ Got it. ओके ल ओके सो अब लेट्स सी पोइसन है पोइसन डिस्ट्रिब्युसन है यो Okay, so from prior data, we can estimate the average number of events per unit of time or space.
but we might also want to know how different this might be from one unit of time to Yeah. second. So the Poisson distribution tells us the distribution of events per unit of time and space when we sample many such units. Right? Okay. So okay, यसको एउटा concrete example छ त्यसबाट अझै बुझिन्छ अहिले यो नबुझे पनि केही छैन है it is useful to manage. Okay, so stay यहाँनिर है how much capacity do we need to be 95% sure of fully processing the internet traffic that arrives on a server in any 5-second period? Right? Okay. So how much capacity do we need to be 95% sure of fully process the year question? Poisson distribution, the answer is also. Okay. The key parameter is lambda. Right? This is the mean number of events that occurs in a specified interval of time or space. A mean number of the average number of events that occurs in a specified interval of time. You read one thing. The variance variance is also lambda. Variance is also lambda. Okay. अब यहाँनिर यसको concrete example हेरौँ है त सो फर इक्जाम्पल यसमा r पोइस भन्ने एउटा फङ्सन छ आरमा है Okay, obviously, no, let's see. It takes only two arguments, right? You 100 lambda, right? The quantity of random numbers sort and lambda. है अब यसको let's see what होइन यो यसले के दिन्छ जस्तै r poise 100 lambda equal to 2 है अब यसले हाम्रो के दिन्छ भन्दाखेरि it gives 100 numbers random numbers right from the Poisson distribution 100 random numbers from Poisson distribution जसमा कि lambda चाहिँ 2 छ okay so 2 is the rate right 2 is the rate okay so say for example here if incoming customer service call average 2 per minute this code will simulate 100 minutes returning the number of calls in each of those 100 minutes Okay. right okay so let's see so for example our is 100 lambda 2 got it भने let's see what's an R so what's in this R studio छैन रहेछ न त मैले I could run it है I think यहाँ अनलाइनमा एक्चुअली गर्न मिल्छ कि एकचोटि क्विकली हेरौँ है त anyway so okay let's try eh? If it works another I'll show you an example anyway okay select on our browser okay all right okay okay look how Gemini put that client side okay 1 second Of course. yeah there's a okay yes sorry yeah okay interactive yes okay let's see yeah, if it works say you try them let me see if I can run that code either our voice 100 lambda 2 होइन फर्ममा टुल गरिहाल्छु see it run code okay very good है so अब यसले हामीले के दियो त भन्दाखेरि give us 100 है 100वटा होइन यो random numbers दिएको छ नि त यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब the rate is 2 calls per minute हो है 2 calls per minute हाम्रो रेट हामीले दिएको छौँ 2 which is
let's say 2 calls per minute. When you see if Mhm. there will be 100 minutes, when it पहिलो मिनटमा there could be zero calls, right? Mhm. In the next minute, we can have 4 calls. Mhm. In the next minute, there'll be 3 calls. In the next minute, 1 call. Next minute, 1 call. Right? Yes, Next sir. minute, 3 call. Okay. So यसले दिएको थिएँ त्यो बुझ्नुभयो यो कुरा? Yes. Okay. So यो भने ऱ्यान्डम फेरि अर्को रन गर्दाखेरि अर्कै पनि आउन yes, सक्छ नि? yeah. जस्तै यहाँ 043113 होइन? See, यस यस मेक every सेन्स time, right? But यसको एभरेज लियो भने अब 2 calls per minute नै हुन्छ. मेक सेन्स यस सर Okay, all right. Okay, so यो चाहिँ भयो हाम्रो है पोर्सन डिस्ट्रिब्युसन दिएको है दिने थियो है ओके अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस समथिङ कल एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन सो एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसनमा okay using the same parameter lambda जस्तै lambda नै हो we used it by okay we can also model a distribution of time between events है ओके अहिले चाहिँ इभेन्ट त्यो त्यो पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा कतिवटा त्यो इभेन्ट हुन्छ भन्ने देख्ने अब यहाँ चाहिँ what's the time between the events? For example, time between visits to a website or between cars arriving at a toll plaza. है अब यो चाहिँ अब एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन दिने त्यो हो है एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन के दिन्छ भन्दाखेरि जस्तै है देयर इज वान भिजिटर है इन अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा सो हाउ लङ इज इट अन्टिल द नेक्स्ट वान कम्स इन है जस्तै टोल प्लाजामा पनि है कार्स कम होइन सो एउटा कार र अर्को कार आउनेको बिचमा कति टाइम इन्टरभल हुन्छ नि बिचमा जुन ग्याप भनौँ न त्यो चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ है जस्तै फर इक्जाम्पल यसको रियल रियल युज केस छ जस्तै इन्जिनियरिङमा जस्तै हाम्रै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा भनौँ है सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम टु फेलियर है यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मिन टाइम टु फेलियर भन्ने हुन्छ कि एमटिटिएफ भन्छ है मिन टाइम टु फेलियर भने के हो भन्दाखेरि यो जस्तै मसिनहरू हुन्छ मिन टाइम टु फेलियर भन्ने हुन्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा मसिन अथवा सफ्टवेयर केसमा सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट भनौँ है के त्यो जस्तै कुनै सफ्टवेयर सिस्टम अथवा कुनै पनि सिस्टम भनौँ नो म्याटर वाट है ओके त्यो एउटा एकचोटि बिग्रियो बनायो होइन अनि फेरि अर्कोचोटि कहिले बिग्रिन्छ है है द्याट इज कल टाइम टु फेलियर हो कि है बुझ्नुभयो नि सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले इफ वी नो होइन जस्तै हामीलाई रेट थाहा छ भने हामीले टाइम टु फेलियर है टाइम टु फेलियर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर होइन हामीले चाहिँ एक किसिमको प्रेडिक्सन जस्तो है गर्न सक्छौँ कि जस्तै प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ है टाइम रिक्वायर्ड पर सर्भिस कल है ओके सो हरेक सर्भिस कलमा कति टाइम लाग्छ जस्तै एउटा सर्भिस कल कि द नेक्स्ट सर्भिस कल लिनलाई त पहिलो सिध्याउनु पऱ्यो नि त यहाँ पनि त यो बिचको ग्यापको जस्तो कुरा भयो नि त वाट्स द टाइम इन्टरभल बिट्विन दिस कल एन्ड द नेक्स्ट कल ओके सो alright so अब यहाँनिर लेट्स सी जस्तै अब आरएक्स इएक्सपी है एक्सपोनेन्सियल एन इक्वल टु 100 रेड इक्वल 0.2 छ भने अब यसले अहिले जस्तै हो यो है द कोड वुड जेनेरेट 100 random numbers from an exponential distribution where the mean number of events per time period is 2 and using यो भयो है okay so mean number of events per time period is 2 right? Okay, so you could use it to simulate 100 intervals in minutes between service calls, where the average rate of incoming calls is 0.2 per minute. Right? So 100 intervals. So we say interval दिन्छ है interval गरिहालौँ REXP होइन यहाँनिर गरौँ त यसको सट्टा हामीले REXP है 102 है 100 र 0.2 यो 2 गर्दाखेरि के हुन्छ लेट्स सी. Okay, so 2 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 सी. Okay, so
let's see. Yeah, 0.2, 0.2 minutes. So let's see it. Anyway, right? So, Mm. अब यो केसमा ओके ओके सो यो पहिलो इभेन्ट र दोस्रो इभेन्टको बिचमा यति होइन त्यो Uh, दिज आर अल टाइम इन्टरभल्स okay. यो के हो त 100 नम्बर्स Mm. एन्ड दिज आर द टाइम इन्टरभल्स Okay. अघि चाहिँ नम्बर अफ इभेन्ट्स थियो Even stars. माथि के अरे पैसामा चाहिँ नम्बर अफ इभेन्ट्स थियो भने अब चाहिँ त्यो टाइम इन्टरभल कति त Also, है ओके सो यसले एक्सपोनेन्सियली दिने थियो है द goal mm, generate 100 random numbers from our exponential distribution where the mean number of events per time period is 2. okay. Okay, so yeah, point two. Okay, so you could use it to simulate 100-year intervals in minutes Okay. between service Mm-hmm. calls. Between Mm, service calls, where the average rate of incoming call is 0.2 per minute. यसमा चाहिँ 0.2 युज गराएर छ है यस्तै 2 calls per minute गऱ्यो भने of course if you use 2 say 2 calls per minute है ओके अब यो गऱ्यो भने of course mm. 2 calls per minute जस्तै पहिलो कल चाहिँ Hardly at all. यति यति मिनटमा हुनसक्छ है त्यसपछि सेकेन्ड कल Yes, sir. यसपछि चाहिँ यतिमा है यसपछि Mm-hmm. यतिमा यसपछि यतिमा है यसमा Mm. जोड्दैन है ओके Yeah. सो या त्यो बिट्विन कल्सको है बिट्विन कल्स ओके सो a key assumption in any okay okay अब यहाँ फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि a key assumption in any simulation study for either the Poisson or exponential distribution is that the lambda remains constant over the period being considered. Okay. So अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो रेट चाहिँ सधैँ कन्सटेन्ट नहुन सक्छ नि त Mm-hmm. होइन जस्तै Yep. होइन जस्तै फर इक्जाम्पल इन्टरनेट ट्राफिक भनौँ एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै रेट चाहिँ हाई हुनसक्छ कति बेला रेट स्लो हुनसक्छ जस्तै एउटा पसलमा पनि अथवा कुनै एउटा स्टोरमा है त्यो रस आवरमा चाहिँ होइन अब रेट एकदमै हाई हुन्छ होइन अनि नर्मली अरू नर्मल आवर्समा अथवा आउटसाइड अफ द रस आवर हाम्रो रेट त कम हुन्छ नि त Oh, definitely. ओके सो त्यति बेला हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले प्लेन यो एक्सपोनेन्सियल अथवा Mm. पैसा युज गर्नु भएन त्यहाँ Yes. होइन सो त्यसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टाइम पिरियड अर एज क्यान बी युजली डिभाइडेड इन्टु सेगमेन्ट्स द्याट इज सफिसियन्टली होमोजिनियस so Mm. that the analysis or simulation within those periods is valid. Mm. भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रस आवरको लागि यो छुट्टै यो टाइम स्लाइस गर्ने कि त्यसलाई Okay. Okay. स्पेसको केसमा पनि कुनै होइन त्यस्तो है कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा पर्टिकुलर उमा चाहिँ होइन यु माइट गेट स्पेसको केसमा होइन मोर रेट अनि अदर्समा चाहिँ लो रेट हुनसक्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि जस्तै हामीले भनौँ न एउटा कुनै एउटा टिपिकल स्टोर छ भने Mm. होइन जस्तै हामीले मर्निङ टाइम भनौँ 7 to 9 अथवा समथिङ लाइक द्याट अर इभिनिङ होइन whatever say 5 to 7 त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा होइन टाइम स्लट लियो त्यसको रेट एउटा राख्यो अनि अर्को रिमेनिङ जस्तै अब जस्तै नाइट शिफ्ट है ग्रेभयार्ड सिफ्ट नाइट सिफ्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै लो रेट राख्न सकियो Yeah. होइन दिउँसोको टाइममा ठिक्कको मोडरेट Yeah. ओके सो त्यो गर्दाखेरि अफकोर्स अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै हामीले यो होइन पैसा र एक्सपोनेन्सियल गर्न सक्छौँ Sense. है अब अर्को एउटा डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई हामी वेबो डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है सो say if however their event rate changes over time in the interval अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि the exponential portion is no longer useful होइन okay it is likely to be the case in mechanical failure जस्तै भनौँ अब मेकानिकल फेलियर केसमा चाहिँ द रिस्क अफ फेलियर इन्क्रिजेस एज द टाइम गोज बाई Mm. होइन जस्तै जस्तै मेसिन भर्खर बनाएर ल्याछ भने
त्यत्रो चाहिँ होइन बिग्रिने चान्स त होइन त्यति धेरै हुँदैन। रेट चाहिँ या कम हुन्छ नि, रेट होइन, रेट अफ त्यो फेलियर अथवा टाइम बिट्विन फेलियर है, टाइम टु फेलियर भनौँ है, त्यो त होइन लङ नै हुन्छ नि सुरुमा। है भर्खर बनाएर ल्याएको छ भने त होइन त्यो चान्सेस अफ फेरि बिग्रिने चान्स त धेरै कम हुन्छ नि त होइन। ओके, बट एज टाइम गोज भाइ जस्तै मसिन आज बनायो, अब भनौँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो अझै बिग्रिएको छैन भनेपछि त त्यहाँनिर त होइन अब त बिग्रिने चान्सेस त बढ्छ नि त्यहाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली ओके, सो त्यति बेला के भयो भन्दा हाम्रो रेट चाहिँ के भयो, टाइम अनुसार टाइम डिपेन्डेन्ट भइदियो कि, टाइम डिपेन्डेन्ट। हाम्रो रेट चाहिँ के भयो, टाइम डिपेन्डेन्ट भयो कि, द रिस्क अफ फेलियर इन्क्रिजेस एज द टाइम गोज बाई होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले वाइबल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्न सक्छौँ, विच इज एन एक्सटेन्सन अफ द एक्सपोनेन्सियल डिस्ट्रिब्युसन इन विच द इभेन्ट रेट इज अलाउड टु चेन्ज एज स्पेसिफाइड द सेप प्यारामिटर। इभेन्ट रेटलाई नै वी अलाउ इट टु चेन्ज, जसमा कि हामीले बेटा भन्ने प्यारामिटर युज गर्छौँ, र यदि बेटा इक्वल टु 1 ग्रेटर देन 1 छ भने द प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इन्क्रिजेस ओभर टाइम है। प्रोबेबिलिटी इफ एन इभेन्ट है, यदि हामीले इभेन्टलाई होइन एज टाइम गोज बाई द प्रोबेबिलिटी अफ द्याट इभेन्ट है यदि इन्क्रिज हुने चान्सेस छ भने बेटालाई चाहिँ ग्रेटर देन 1 राख्नु पऱ्यो, अदरवाइज बेटालाई लेस देन 1 राख्नु पऱ्यो। जति अब टाइम बित्दै गएपछि त्यो इभेन्ट हुने चान्स कम हुँदै जान्छ भने वी सुड मेक बेटा लेस देन 1 है। ओके, ल बेटाको त्यस्तो ऊ छैन, सो वी क्यान भेरी मच है। ओके, ल एनिवेज सो आई थिङ्क वी कभर्ड है दिज डिस्ट्रिब्युसन्स है, एन्ड दिज आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स है बाई द वे है, यो पछिको है मोर एडभान्स्ड कुराहरू गर्दाखेरि है। एनिवे यसमा यो यसो गर्छु नि तपाईँलाई यो आई सेन्ड यु दिज हाइलाइट यो पहिलाकोमा हाइलाइट छैन होला, हाइलाइट आई थिङ्क द्याट हेल्प्स है। म यो पठाइदिन्छु है, अनि एकचोटि यसो फुर्सद हुँदाखेरि यसो हेर्दै गर्नु होला यो होइन। सो आफैले पढेर आफैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। हजुर हजुर आई वुड डेफिनेटली डु द्याट ओके, सो एक्चुली म आफै पनि त्यही गर्छु कि। सो आई रिड हजुर मेनी टाइम्स, त्यही कुनै पनि किताब भनौँ कुनै पनि चिज पढ्दाखेरि पनि आई रिपिट के, एन्ड ओके रिपिटिङ रियली हेल्प्स, रिपिट एन्ड देन होइन अनि त्यसबारे सोच्ने अनि के यस्तो अरू च्याट जिपिटी युज गर्दा हुन्छ, च्याट ग्रेट टु है, जेमिनाई है, अनि दे हेल्प यु लर्न अ लट के। जस्तै आफूसँग एउटा बेस लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि अब यसलाई होइन हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै मलाई अब यो भनेको बुझेन भने आई क्यान जस्ट कपी एन्ड पेस्ट टु होइन जेमिनाई एन्ड के एक्सप्लेन दिस टु मी है त, डेफिनेटली एकदमै हेल्प गर्छ। म पनि गर्छु कि त्यो होइन जस्तै कुनै पनि किताबमा पढ्दा हुन्छ त्यो इक्वेजन्सहरू मैले बुझ्दिनँ है, अनि मैले के गर्छु त्यसको यो स्क्रिनसट लिन्छु ट्याक्क त्यो होइन स्निप लिन्छु, अनि योमा जेमिनाईमा अथवा उमा राख्छु, मजाले बुझाइन्छ। अनि तर रियली उयो गरेको चाहिँ पठाइदिनुहोस् न यो हाइलाइट गरेको हुन्छ, यो पठाइन्छ है। अनि यो भयो, अनि त्यसपछि ऊ पनि अ, त्यो मैले गिटअपको लिङ्क त पठाइसकेको छु है। पठाइसक्नु भयो पठाइसक्नु भयो हजुर 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 त्यही, अनि त्यसको जुन उहरू छ नि त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने, अच्छा प्र्याक्टिस नगरे पनि एटलिस्ट होइन कोड हेरेर हजुर है, हजुर है ओके। सो लेट्स सी अब त्यो लेट्स गो देयर त्यो गरौँ एक त। ओके